friends, welcome to Lakshmi tutorial. Hi everyone. இந்த வீடியோல நாம இப்ப பார்க்க போறது biology chapter 2 sexual reproduction in flowering plants. So என்னோட previous topicsலாம் நீங்க செக் பண்ணனும்னா பார்க்கணும்னா மறக்காம லக்ஷ்மி tutorialக்கு போய் subscribe பண்ணிக்கோங்க. வாங்க இன்னைக்கு வீடியோக்குள்ள போகலாம். இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போற டாபிக் வந்து pollination. Pollination டாபிக்ல தான் பார்க்க போறோம். So first definition பார்த்துக்கலாம். Pollination is the process of transfer of pollen grains from the anther to the stigma. So இங்க anther is a male part, okay, male reproductive part, and stigma is a female reproductive part. Pollen grains வந்து antherல இருந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகுது. ஸோ அந்த pollen grains antherல இருந்து ஸ்டிக்மாக்கு ரீச் ஆகுறது இல்ல டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகுறது தான் pollination சொல்லுவாங்க. ஸோ pollinationல டூ டைப்ஸ் ஆஃப் pollinations இருக்கு. ஃபர்ஸ்ட் டைப் வந்து autogamy or self pollination. So first வந்து autogamy or self pollination, next வந்து xenogamy or cross pollination. So second type வந்து xenogamy or cross pollination. So self, auto na self, gamy na transfer. Okay, so self pollination na என்னன்னு பார்த்துக்கலாம். So first வந்து இங்க பாத்தீங்கன்னா இங்க ஒரு flower structure இருக்கு. So this is a gynoecium and this is the androecium. So androeciumல இங்க antherல தான் pollen grains produce ஆகிறது. இந்த antherல இருந்து அந்த flower same flowerோட stigma போய் the pollen grains reach ஆச்சுன்னா அது self pollination. So இங்க இருக்க antherல இருந்து இது ஒரு flower, இது ஒரு flower, இது வேற plant, இது வேற plant. So இங்க இருக்க பிளான்ட்ல இருந்து anther pollen grains வந்து வேற ஒரு பிளான்ட்ல இருக்க ஃப்ளாருக்கு போய் டிரான்ஸ்ஃபர் ஆச்சுன்னா அதோட ஸ்டிக்மால டிரான்ஸ்ஃபர் ஆச்சுன்னா அதை வந்து கிராஸ் பாலினேஷன் ஆர் xenogamy சொல்லுவாங்க. So first type of pollination, self pollination or autogamy. So Greek termல autona self, gamos na marriage. According to the majority of botanists, the transfer of pollen on the stigma of the same flower is called self-pollination or autogamy. So transfer of pollen வந்து ஒரு ஆந்தர்ல இருந்து அதே ஃப்ளவர்ல இருக்க ஸ்டிக்மாக்கு டிரான்ஸ்ஃபர் ஆச்சுன்னா அது செல்ஃப் பாலினேஷன் இல்ல ஆட்டோகாமின்னு சொல்லுவாங்க. செல்ஃப் பாலினேஷன் இஸ் பாசிபிள் only in those plants which bear bisexual flowers. So எந்த plantல வந்து bisexual flowers இருக்கோ, that is nothing but both the male and the female reproductive part, அதாவது androeciumோ gynoeciumோ எந்த flowerல இருக்கோ அந்த ஒரே flower வந்து bisexual flower ன்னு சொல்லுவாங்க. So இப்ப androecium ஒரு தனி flowerல இருந்து gynoecium ஒரு தனி flowerல இருந்தா அதை வந்து unisexual flower ன்னு சொல்லுவாங்க. So self pollination எந்த flowerல possibleனா bisexual flowersல தான் possible. In order to promote self-pollination, the flowers of the plant have several adaptations and mechanisms. They are, so flower வந்து நிறைய mechanism undergo பண்ணும். Chasmogamy. In majority of angiosperm, the flower opens and expose its mature anther and stigma for pollination. Such flowers are called chasmogamous and the phenomena is called as chasmogamy. So ஒரு சில flowerல நீங்க பார்க்கலாம் angiosperms னா flowering plants. அந்த angiosperm பிளான்ட்ஸ்ல வந்து இந்த ஃப்ளவர் வந்து நல்லா மெச்சூர் ஆன உடனே ஸோ ஆந்தரும் ஸ்டிக்மாவும் நல்லா மெச்சூர் ஆன உடனே ஃப்ளவர் வந்து ஓப்பன் ஆகும். ஓப்பன் ஆயிட்டு எக்ஸ்போஸ் ஆகும். அதோட பார்ட்ஸ் எல்லாமே நல்லா எக்ஸ்போஸ்டா வெளியில நல்லா தெரியும். ஸோ அதுல இருக்க பார்ட்ஸ் எல்லாமே எக்ஸ்போஸ் ஆகும்போது கண்டிப்பா ஆந்தர் மெச்சூரான ஆந்தரும் ஸ்டிக்மாவுமே நல்லா எக்ஸ்போஸ் ஆகி அந்த ஃப்ளவருக்குள்ளேயே வந்து ஆந்தர்ல இருந்து pollen grains வந்து ஸ்டிக்மாக்கு டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகும். ஸோ அந்த டைப் ஆஃப் பாலினேஷனை வந்து கேஸ்மோகேமஸ் சொல்லுவாங்க. அந்த phenomenon அந்த ப்ராசஸை வந்து கேஸ்மோகேமின்னு சொல்லுவாங்க. So second type of adaptation வந்து cleistogamy. Cleistogamyனா மீனிங்ல cleisto னா closed, gamous னா marriage. ஓகே, அங்க
கேஸ்மோகேமி பார்த்தோம். கேஸ்மோனா ஓப்பன் ஆக்சுவலா, இது கிளைஸ்டோனா closed. Flowers never open. So இந்த plants இருக்க flowers வந்து ஓப்பனே ஆகாது, they never open and expose the reproductive organs. And thus the pollination is carried out within the closed flower. So இங்க வந்து flower மூடியே தான் இருக்கும், bud stageலே தான் இருக்கும், flower ஓப்பனே ஆகாது. அந்த flowerல வந்து எந்த ஒரு reproductive பார்ட்டும் எக்ஸ்போஸும் ஆகாது. ஸோ அந்த மூடிட்டே இருக்கும் போது அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்கா அந்த ஃப்ளார்க்கு வந்து செல்ஃப் பாலினேஷன் தான் நடக்கும். பிகாஸ் ஓப்பன் ஆனா there is a chance for cross pollination. பட் இங்க க்ளோஸ்டாவே இருக்கிறதால ஃப்ளார் வந்து அது கண்டிப்பா செல்ஃப் பாலினேஷன் தான் நடக்கும். ஸோ எக்ஸாம்பிள்ஸ் இங்க கொஞ்சம் எக்ஸாம்பிள்ஸ் கொடுத்துருக்கேன். கமோலியானா, ஓல்வா, ஆக்சாலிஸ் ஆர் சம் எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஃபார் this type of flowers. So இங்க first பார்த்தது ஆல்பியா, இங்க வந்து கமான்லினா. ஸோ இது வந்து flower, ஏரியல் ஃப்ளார் சொல்லுவாங்க. ஏரியல் ஃப்ளார்னா present in the shoot system. இது வந்து அண்டர் கிரவுண்ட் ஃப்ளவர். பாருங்க, இந்த அண்டர் கிரவுண்ட் ஃப்ளார்ல தான் வந்து இந்த டைப் ஆஃப் பாலினேஷன் நடக்கும். பிகாஸ் இந்த ஃப்ளார் எல்லாமே பட் ஸ்டேஜ்லயே இருக்கும், பாலினேஷன் அதுக்குள்ளேயே நடக்கும். Okay, two types of flowers are produced, aerial and underground flower. இது வந்து aerial flower and இது வந்து underground flower. The aerial flowers are brightly colored. இங்க பாத்தீங்கன்னா aerial flowersலாம் வந்து brightly colored and casmogamous. So ஏற்கனவே பார்த்தோம் casmogamousனா என்னன்னு. இங்க antherல இருந்து ஸ்டிக்மாக்கு டைரக்டா வந்து pollen grains transfer ஆகும் through insect pollinated ஆவும் இருக்கலாம் or through wind, anything. Okay, the underground flowers are borne on the subterranean branches of the rhizome that are dull, cleistogamous and self-pollinated and are not dependent on pollinators for pollination. So இது வந்து underground flower. இங்க பார்க்குற பிக்சர்ல இது அண்டர்கிரவுண்ட் ஃப்ளார். இது வந்து ரைசோம்ல ஒரு சப்ஸ்டேரியன் பிரான்ச்சஸ்னா பிரான்ச் வந்து கொஞ்சம் பரீட் ஆயிருக்கும், கொஞ்சம் மேல இருக்கும். ஸோ ஆஃப் பரீட் ஆஃப் வந்து மேலே ஸ்ப்ரெட் ஆயிருக்க மாதிரி இருக்க ரைசோம்ல வந்து இந்த ஃப்ளார் ப்ரெசென்ட் ஆயிருக்கும். இந்த ஃப்ளார் எப்படி லுக்னா பிரைட்லி கலர்டு இல்லை, பிகாஸ் எந்த ஒரு இன்செக்டோ பாலினேட்டிங் ஏஜென்ட்டோ ஹெல்ப் பண்ண போறது இல்லை. பிகாஸ் அங்கே உள்ள நடக்க போறது ஒன்லி செல்ஃப் பாலினேஷன். அதனால the flower looks டல்னா அது அட்ராக்ட் பண்ண தேவையில்லை. அண்ட் எந்த ஒரு பாலினேட்டரையும் அது வந்து அட்ராக்ட் பண்ண தேவையில்லை, எந்த ஒரு பாலினேஷனும் வேற எங்கேயும் வெளியில வந்து போகாது. ஸோ பட் ஸ்டேஜ்லேயே இருக்கும். இதுக்குள்ள இருக்க ஆந்தர், இதுக்குள்ள இருக்க ஸ்டிக்மாக்கு pollen grains transfer பண்ணி இங்க pollination. So cleistogamy the second type of phenomena. So cleistogamous flowers வந்து bud stageலேயே தான் இருக்கும் mostly. And ஒரு சில flowers வந்து மேல ஏரியல் ஃபிளாஸா இருந்தாலுமே வந்து அது பட் ஸ்டேஜ்லேயே பாலினேட் ஆகும். அது வந்து கிளைஸ்டோகேமஸ் ஃபினாமினா ஆர் மெக்கானிசம் சொல்லுவாங்க. ஸோ இந்த லெசனோட கண்டினியூஷனை நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க. மறக்காம லக்ஷ்மி டியூட்டோரியலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க.